ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, a very warm welcome to all today presentation. Our learning talk will continues from BCom 4th semester to BCom 5th semester. Our learning talk was on QT in BCom 4th semester. ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನೋದು BCom 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮದು BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಬಂದು BCom 4th ಸೆಮಿಂದ BCom 5th ಸೆಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಒಂದು BCom 6th ಅಂದರೆ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರುತಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, SKNG ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಂಗಾವತಿ. ಮೈ ಇಮೇಲ್ ID akkimaruthi@gmail.com. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆ. ಹಾಗೆ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಂದ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. There's a misconception that to be good with money, you need a lot of it. Not true. What you need to be good with money is everyday management. Whether you're planning for yourself or for your whole family, there are 3 basic steps you can take to make the most of your money. 1. Create a budget. 2. Set savings goals. And 3. Tackle your debts. When put into practice, these steps can have a big impact, not only on your monthly budget, but on your overall financial future. One of the first steps to better money management is to create a budget and stick to it. This might sound simple, but you'd be surprised how few people actually do it. You can think of your budget as your guide to reaching your financial and personal goals. If you have trouble covering all your expenses each month, a budget can help you avoid overspending. That's because your budget can help you see and understand exactly where your money is going and whether or not your spending is in line with your personal goals. The next step is to set savings goals. With your budget in place, building your savings will be that much easier because you'll know how much extra money you have each month to allot to your goals. One of the best savings goals to start with is an emergency fund. Building up an emergency fund to help cover unexpected expenses like a sudden medical bill, major home or car repair, or even a job loss can help you avoid going into debt when life throws you a curveball, which it will. Instead of borrowing money to cover these emergencies, you'll already have the money saved up, and this could end up saving you a lot more money in the long run. Start by building up 3 months' worth of expenses as a goal. Once you've established an emergency fund and you're living within your budget, you can then figure out some long-term savings goals. Whether you decide to plan for your retirement, or save for a home improvement, college, or even a well-deserved vacation, you'll be better able to set aside some money and have a timeline for reaching your goals. The third step is to tackle any debts you have. First, as you're working to pay them down, you'll probably want to stop adding to the debts you already have. The less debt you have, the easier it'll be to get out from under it. It could also be helpful to know what your debt is costing you each month. Once you know how much your debt costs, you can create a plan that helps you reduce it and eventually pay it off. The sooner you get started, the more money you can save. It's worth noting that managing your debt and your savings go hand in hand. For instance, if you have a debt with a very high interest rate, it may make sense to focus on paying it down at the same time, or even before you build your entire emergency fund. As you make a plan to tackle your debt, setting target goals can help you stay on track as you actually see and feel the progress you're making. These 3 steps are the basic components of money management, and it's easy to see how they can work together. By keeping a budget, you'll know what you have available to accomplish your savings goals and tackle your debts. Having an emergency fund can help you avoid adding any new debt.
and occasionally checking in. Reviewing your budget from time to time can help you set long-term savings goals, like a down payment on a home, as your priorities and circumstances change. Now that you have an understanding of the basics, why not take the next step? Being smarter with your money, learning new tips and techniques can help you today and down the road. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹಣ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್, ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹೋಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಬಂದು BCom ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಥೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಥೀಮನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಟುಡೇ ಅವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So these are the learning agendas. Disclaimers is based on our creative skills. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಮರಿ ಬಂದು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ಮರಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಎಕಾನಮಿ, finance is defined as the provision of money
at the time when it is required. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನೋದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅವಾಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ in our present day economy, finance is defined as the provision of money at the time when it is required. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಏನಿದೆ, ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ enterprise, whether big or medium or small, needs finance to carry on its operations and to achieve its targets. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಗಳನ್ನು, ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇ ಟು ಡೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲುಗಳನ್ನು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಲಾಭದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸು ಭಾಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ so indispensable today that it is rightly said to be the lifeblood of an enterprise. Without adequate finance, no enterprise can possibly accomplish its objectives. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಉದ್ಯಮದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಉದ್ಯಮದ ಜೀವನಾಡಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಜೊತೆಗೆ ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Without adequate finance, no enterprises can possibly accomplish their objectives and goals within stipulated period of time. ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into two classes. Finance classified into two types, namely public finance, private finance. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎರಡು ಥರದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡರೂ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? Public finance deals with the requirements, receipts and disbursements of funds in the government institutions like states, local self-government and central government. Any receipts and payments. Public finance deals with the requirements
like receipts from government or disbursements or payments of funds in the government institutions, whether it is state government or local government or central government. The finance which is deals specially for central government or state government in the form of receipts and payments, it is called public finance. So public finance ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಬರತಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿಗಳು ಹಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು, ಆದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರೋದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ of funds in case of an individual, a profit seeking business organization and a non-profit organization. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದಾಯಗಳಿರಲಿ ಖರ್ಚುಗಳಿರಲಿ, ನಿಧಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯಗಳಿರಲಿ ಖರ್ಚುಗಳಿರಲಿ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇಲಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಭರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಲಾಭರಹಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನನಿತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹಣ ಕೂಡ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹಣ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Again, continue to part, have a look on this slide. Thus, private finance can be classified into two. Again, in private finance can be classified into two. Public finances ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, personal finance relating to any individual. Finance of non-profit organization is especially relating to charitable institutions, education institutions, social and other similar organization ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, as I said before, business finance ಬಂದು especially for ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, those organizations or those company established for the profit motive, those are comes under business finance. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, it deals, or personal finance deals with the analysis of principles and practices involved in managing one's own daily needs of funds.
the study of the principles, practices, procedures and problems concerning financial management of profit making organization engaged in the field of industry, trade and commerce is undertaken under the discipline of business finance. My dear friends, here look at this. So personal finance deals with the analysis of principles and practices involved in managing one's own daily needs of funds. ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ, ಅದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು concerning financial management of profits making organization engaged in the field of industry, trade and commerce is undertaken under the discipline of business finance. But in case when it comes to principles, practices, procedures or problems concerning financial management of profit making organization, if any individual carry any businesses, industries or commerces, then it totally comes under financial management. ಅದೇ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, in the field of trade, in the field of commerce, these are meant for profit making organization. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲಾಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ, ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ, ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ, ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. So here, what do you mean by trade industry? Look at this here, industry is there, trade is there, commerce is there. What do you mean by industry? My dear friends, industry means production of goods and services to satisfy human wants by creating form, utility. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್? ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. What do you mean by commerce? My dear friends, we are pursuing BCom, Bachelor of Commerce. ನಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. Commerce means distribution
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್? Non-profit organizations are the organizations which are established for service rendered to the society and without profit motive. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಬಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Here, meaning of business finance. My dear friends, literally speaking, the term business finance connotes finance of business activities. Business finance ಅಂದರೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ knew the meaning of finance. Let us move to know the meaning of business. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ meaning of the two words business and finance, which is the starting point to develop the whole concept and meaning of the term business finance, which is the starting point to develop the whole concept and meaning of the term business finance. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ human activities related to the production and distribution of goods and services for satisfying human wants are known as a business. My dear friends, all creative human activities, those are relating to the production, those are relating to the distribution of goods, those are related to the service for the purpose of satisfying the human wants is known as business. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗುಡ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್, ಸರಕುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗಲಿ. ಈ ಸರಕುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೌ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತು. Continued part, broadly speaking, the term business includes industry, trade and commerce. I have explained already on regarding the industry, trade, what do you mean by trade and what do you mean by industry, what do you mean by commerce. Broadly speaking, the term business includes three items, namely trade, industry, commerce. ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಪದವನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡು, ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡುವ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ slides, but one more time I would like to draw notice to you people the term of finance. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಹಣಕಾಸು. ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಹಣ ಬರೋದಿರಲಿ, ಹೋಗೋದಿರಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ BBBM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ BCom ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸು ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಹರಿವು ಅಂದರೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣದ ಹರಿವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, misappropriations or manipulation by any human being, and use and control of money. ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ interrupted
the term finance differently. Some authorities have different opinion or different, some authorities have different meanings on finance differently, are interrupted in different way. ಒಂದೊಂದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ಅದೊಂದು ಅದರ ಒಂದು ನೋಟದ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ನೋಟನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹವೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ 3 ಅಪ್ರೋಚಸ್ಸು ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ 3 ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? What are the approaches of finance? There are 3 approaches to the finance. First one, the first approach views finance as to providing of funds needed by a business on most suitable terms. First approach. This approach confines finance to the raising of funds and to the study of financial institutions and instruments from where funds can be procured. The first approach clearly confines that the finance to the raising funds. Here funds means all financial resources from, it may financial institutions or borrowers or whole capital or borrowed capital or owned capital. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ, ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಆದರೂ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾರೋಡ್ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥೀಮಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್. ಈ ಫಂಡು ಮತ್ತು ಈ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, the chief executive engineer, a chief executive officer or any business enterprises can imagine where funds can be procured or where funds can be borrowed. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಯಾವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಸಾಧಕಗಳಿಂದ, ಪರಿಕಾರಗಳಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ವೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸೋದಾ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು, ಡಿವೆಂಚರ್ಸು, ಅಥವಾ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಹಣ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಹೊರಗಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೇರೆವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು, ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಂದು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಐ ಮೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ಇದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವ್ಯೂಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್, the business enterprise or company must use effectively raising of funds. The third approach is clearly stated that ಮೂರನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಫಂಡು ಅಂದರೆ ನಿಧಿ ಬರುತ್ತೋ, ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ slide says that business finance, the rest of the topic on business finance. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ನಾವು ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ we can develop the meaning of the business finance. After obtaining after establishing the meaning or a basic structure of the business finance, next we can develop or create the term of business finance. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. Okay, we can develop the meaning of the term of business finance as an activity or process which is concerned with acquisition of funds. My dear friends, here acquisition of funds means nothing but a purchase of funds from financial institutions or outsiders like debentures or creditors. So after acquisition of the funds, next step is use of funds and distribution of the profits by a business firm. After obtaining the funds from outsiders or financial institutions or owned funds, next step is the effective utilization of the funds and distribution of the profits by a business firm. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ is a process, it is purely concerned with acquisition of funds. ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ minus current assets over the current liabilities. So the difference between current assets and current liabilities is said to be working capital. Okay, ಈ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಥೀಮ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ distribution of profits by a business firm. How the business firm distribution of profits? To whom the business firm distribution of profits? Here question arises. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ those profits distribution by a firm in the form of dividends. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದು. Thus, business finance usually deals with the financial planning, acquisition of funds, use and allocation of funds, and financial control. My dear friends, the business finance is usually or basically deals with the financial planning, acquisition of funds, use and allocation of funds, and financial control. So, what do you mean by financial planning? We will discuss later. ಈ financial planning ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So here, acquisition of funds, the use and allocation of funds, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anyhow, I would like to
brought notice to you people regarding regarding the term of financial planning. What do you mean by financial planning? The financial planning ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. What do you mean by financial planning? It is the process of estimating the capital required and determining its computation. Or it is the process of framing financial policies in relation to the procurement, investment and administration of funds of an enterprises. ಅಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವಿರಬೇಕು, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೆಂಡಿಂಗು, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 categories. Business finance sub 3 categories are sole proprietary finance, partnership firms finance, company or corporate finance. Sole proprietary is purely it's ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ. Second one, 2 or more persons. Next, third one, company. My dear friends, here business finances needs for sole proprietary individually, like partnership firms means 2 or more persons. Then here company means third step, it is a group of persons. Okay, to overcome why the business finance is essential for sole proprietary business, then partnership firms, company or corporate finance. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸು ಮೂರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಅಂದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು. ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ to overcome the sole trading concerns, the partnership firms established. To overcome the limitation of partnership firms, the companies or corporations came into existence. The sole trading concerns or sole proprietary concerns having their drawbacks because they won't. He won't expand his business. That's why he want to add some more persons, or he want to admit some more persons for expanding his business. Then it becomes, after adding 2 or more persons, then it becomes partnership. After adding 2 or more persons, it becomes partnership. Then partnership, if they can't cross beyond the limits, automatically the persons or the partners thinks that if the partners thinks that our business expand beyond the limit, if they think that they want to establish or they want to sell their business to limited company or any corporate body. ಅಂದರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಕಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 2 ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಡವಾಳ, ಅವನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒಬ್ಬಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತಿ ರೀಚ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ regarding sole proprietary finance, partnership firms finance and company or corporate finance. The above classification of business finance is based upon the 3 major forms of organization for a business firm. The above classification, 3 classification I have explained in the last slide. 3 classification, which are 3 classifications: sole proprietary finance, partnership firms finance, company or corporation finance or corporate firm. Okay, here 3 classification. First one, sole proprietary form of organization, a single individual promotes, finances, controls and manages the business enterprises. He also bears the whole risk of the business. As I said before in the last slide, under a sole proprietorship, there is one person, there is one individual. He is only promoting. He has to contribute, he has to control, he has to manage all the business enterprises. But it leads to very risky to him. He also bears the whole risk of the business. Alle sole proprietorship nalli ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಅವನೇ ಫೈನಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಪತ್ತನ್ನು ಅವನೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ಲು, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ or sole trading concern organization. Second one, a partnership on the other hand is an association of 2 or more persons to carry on as co-owners of business and to share the profits and losses. ಅಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಡೆತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನ್ನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ into existence either as a result of expansion of sole trader business or by an agreement between two or more persons. As I said before in the last slide, to overcome the limitations of sole trading concern, the partnership form came into existence. Or for the purpose of expansion of his sole trader business, he wants to tie up with partnership or some more one or two more persons, tie with the one or two more person business, that becomes partnership firm. ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಈ 3 ಥರದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಶೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Under sole trading concern, the whole risk bear by a single person or individual. But when comes to partnership, if the liability of the partner is unlimited, then if the partnership incurs a loss, the every partner contributes or bear the loss which is incurred in partnership form. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ? A joint stock company or a corporation. A corporation is an association of many persons. Under partnership firm, there must be 2 persons to form partnership. But here, a joint stock company or a corporation is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock, like shares, and employs it in some trade or business, and who share profits and losses arising therefrom. My dear friends, company means is an association of person or artificial person. It is created by law. Here many persons have contributed their money as shares into the company, and it employs it and its deposit their money into trade or business. After depositing their money into trade or business, the result will be profit or loss. The profit or loss must be shared by all or many persons. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಣವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಷೇರುದಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಈ ಏನದು ವಾಟ್ಲಿಕಾಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಸು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ predominantly carried on by a company or corporation form of organization. As the present day business activities are predominantly carried on by a company form of organization, there is need to give emphasis to the financial practices and problems of the incorporated enterprises. That is why some authorities do not make any distinction between business finance and corporate finance. Further, the principles of business finance can be applied both small and large proprietary and large corporations form of business enterprises. My dear friends, this is the final point on business finance. ಅಂದರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕಂಪನಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಸಂಘಟನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ ಮೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. My dear friends, as we already discussed and learned today on finance as value, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದು ಸಮ್ಮರಿ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸಮ್ಮರಿ ಬಂದು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇವತ್ತೇನೇನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. So look at this slide. Here disclaimers. The session is prepared for imaginary undergraduate course plus undergraduate course ka. ಇದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ BCom ಮಾತ್ರ ನಿಯಮಿತ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ undergraduate students and the session is designed to make the undergraduate students understand and apply their skills in real life situation. ಇದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೋವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಂ ಪಾಂಡೆ,
Financial Management by Prasanna Chandra, Financial Management Theory and Practice by Sashi K. Gupta and R.K. Sharma, Financial Management by M.Y. Khan and Jain. One more last item, Financial Management by Dr. G.V. Belagar. These are the resources I have collected and presented over to you people. Thank you for your kind attention. Have a good day, goodbye and good luck. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಕ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್.